I start my speech with good morning, dear members, member depositors and shareholders of Teonidar Sangha, members of Shareholder Vedike, Depositors Association, and members representing cooperative societies and Saharda societies, and dignitaries on the dais. I welcome all of you to this meeting. Ladies and gentlemen, all the members and shareholders are eagerly awaiting to know the progress made after EOI was called by the administrator. I wish to inform you all that the root cause for calling expression of interest is due to the writ petition filed by the shareholders and members of Teonidar Sangha and members of Vedike, wherein securities of Rs 572 crores, which was registered by the borrowers in the name of Sri Guru Ravindra Sagar in the sub-registrar's office, was not taken into consideration while presenting the annual accounts of receipt of the notice or accounts. On receipt of the notice from the Honorable High Court of Karnataka, RBI swiftly gave instructions to call for EOI as per our understanding. The team of Vedike and T-Sangha members, as well as Depositors Association and the Credit Cooperative Societies Union, are the main cause for this effect. Teonidar Sangha team and shareholders of Vedike met Administrator Shri Ajit Krishnan Nair and had a detailed discussion on the progress made after EOI was called. It is learned that 4 investors have submitted their willingness to take over or amalgamate Sri Guru Ravindra Sagar Bank. Out of the 4 investors, 2 investors have already made due diligence and submitted their proposals to administrator, and the administrator has forwarded the same to the Reserve Bank of India. The 4 entities are as Mrs. Jupiter Fintech and Delhi-based Conversia Group, Mrs. White and Brooks Capital Limited. The proposals of these 2 investors have already been forwarded by the administrator after verifying their credentials to Reserve Bank of India for taking further necessary action, and the outcome may be expected probably by next month. The remaining 2 investors have shown interest and met administrator and requested time to submit their proposals and sign NDA and to go ahead with due diligence. They have been directed to give their proposals at the earliest, probably maybe by next week. The entities are Manipal Canara Group and a private investor brought by Sri Palanichami, ex-Ombudsman of Reserve Bank of India. The administrator has informed the team that the RBI has to take a decision in the interest of depositors. Clearly, please understand, the administrator has informed us that it is not in his hands. He has only forwarded the proposals and it is pending before RBI and they have to make a decision. To take a decision in the interest of depositors. Here, depositors and shareholders have no say, as already informed by Mr. Harish, have no say. Whatever decision taken by RBI and investor is to be accepted by all. Further, it is informed that Rs 25 crores have been recovered in the last quarter by the administrator. In the last quarter, and many borrowers are coming forward to settle their dues. This is what Mr. Ajit Krishnan Nair has informed us. Administrator has also informed that the depositors have to convert their deposits into PNCPS, which will be explained detailed by our speakers shortly. That is non-preferential cumulative preferential shares, which is not a guaranteed income instrument, which depends upon profit of the unit. Depositors have to wait minimum for 10 years. Also, they have to convert a portion of the deposit into equity, which may carry dividend as decided by the investor and RBI as per regulations. Administrator has informed that he is supporting the cause of depositors and is trying his best to revive the bank. It
is also informed that the RBI governor and deputy governor are sympathetically considering for revival of the bank. So this is a very important news for all of you. Both the governor as well as deputy governor are interested to revive this bank. They are helping our bank to revive as early as possible. And T Sangha has submitted several letters to both of them, that is the governor and RBI deputy governor, to take a suitable decision to revive the bank. Moreover, I just wanted to inform you that the T Sangha has filed number of cases before Honorable High Court of Karnataka. That is, everybody was interested to see, to know the Board of Directors case, the BOD case, that is writ petition number 23942 of 2025, was filed by Tevadiyar Sangha. Hello? And the case was heard recently, and the date of next hearing is on 12/1/2026, and it is pending. So we are actually not pursuing BOD case before the Honorable High Court of Karnataka. This case has been filed long back. That was filed on the petition was filed on 5/8/2025. Okay. The writ petition of BOD case was filed on 5/8/2025. Based on this also, EOE was called on 3/11/2025 by the RBI through administrator. So, some people are expressing their doubts that T Sangha is following, is pressurizing Honorable High Court to issue the orders in favor of the Tevadiyar Sangha. We are not at all following, we are not pressurizing anybody. We are just, as we have already filed number of cases long back, we are pursuing it, that's all. Whenever our hearings are called, we are going and we are attending the cases, that's all. T Sangha is not calling it because as administrator has already taken the initiative to revive this bank by calling EOI, we are waiting that. See, you cannot believe that the Reserve Bank of India will help you. See, for the past 15 years, you are all well aware that this Reserve Bank of India is giving, good marks to Guruvayur Bank, stating that they are doing very well. The investigating team during 2019, they have said for the past 10 years, whatever the investigation has been done by inspectors of RBI is absolutely wrong, is false. Okay, can you believe it now? Some people are praising RBI, oh, definitely they are going to revive this bank. As far as my knowledge goes, it is very, very difficult. You cannot convince Reserve Bank of India unless all the conditions and the points put forth by them will be accepted by the investor or not. Until and unless both of them decides, the two, if they are ready to give SFB license, then only something can happen. Even though we are telling you whatever we have discussed with the administrator, that's all. We will not give you any positive report stating definitely the bank will be revived. This is what we have discussed with our administrator, that we are conveying you. Okay? And the first one is writ petition BOD case. That is pending before Honorable High Court of Karnataka. Probably by 12th January 2026, it will be called. Hearing will be held. Then the next one is DICCC insurance case. That is, we have filed a writ appeal number 1805 of 2025 by Sangha, and yet to be heard before the Chief Justice of India. Only yesterday, suddenly this case was come for before Honorable Chief Justice of Karnataka. So myself, our Malla Reddy and especially we attended the hearing, and after hearing our pleas, after this Reserve Bank of India as well as DICC officers, they requested time. So that's why the case was posted for hearing on 27th January 2026. So we are fighting for the insurance. What do you mean by insurance?
Insurance means actually they have to pay when they are collecting premium from us. So it is a responsibility when the bank is under closure, they have to bail out the depositors. That they are not doing. So that case we are filing before Honorable Karnataka, and it is hope let us get a good justice from Chief Justice. The other one is, you are all well aware that cancellation of banking license. See, RBI sent an SCN, show cause notice, to the administrator why banking license should not be cancelled. That is petition number 22782 of 2023, filed by shareholders and now taken over by Tevani Janga. We have taken over this case. Actually, this case was filed by some shareholders individually on their own capacity, as per led by Mr. Amarnath. So the advocate who was handling this case was not cooperating. So in view of the above, we have taken over the case. Tevani Sangha has taken over the case and appointed a new advocate by name Mr. Hiren Krishna Swami, and he is actually helping us in this case. Probably it may come for arguments in the next week after this vacation. Then another one, the securities case. See, Mr. Harish and others, along with T Sangha members, visited several borrowers' properties and as well as sub-registrar's office. After knowing that rupees 572 crores worth of property has not been taken into consideration by the administrator in his financial reports. When we went and met, he said it is very difficult to link these cases, link these properties. Then in view of the above, we went and filed an appeal, filed a writ petition before Honorable High Court of Karnataka. And even after this, when they came to know RBI, when they received the notice, then they were alert. That is why expression of interest was called. Because they are aware that 1,212 crores of properties are available in their inspection report when they have given during 2019. So now it is on their neck. They have to say, they have to bail out somehow. Because they should come out from these properties issues. So that is why they have called for MOU. Even now, I cannot say that RBI will definitely agree for our whatever the proposals given by the investors. Okay, they are having thousands of conditions. So all those conditions have to be met by these investors. So the only positive thing is whatever we have discussed with the administrator, we are conveying to all of you that they have forwarded recommending for revival of this bank. So it is left to Reserve Bank of India and investor only. We don't know how much we have to forego. As I already told you that depositors or shareholders don't have any say. Apart from that, even registered associations, even if you give any letters, it will not be considered. Some people are telling, no, you people, Tevani Sangha has given letter to Reserve Bank Governor stating that we are ready to forego. This matter was decided in RIC meeting held about 2.5 years back. It was attended by Sri Mallareddy, Mr. Krishna Reddy and Mr. Krishnan along with leaders of all our associations and others. During that meeting, everybody has agreed to forego interest effective from 10th January 2020. Okay, ready to convert a portion of their deposits, and if agreed, they are ready to convert their deposits into long-term, as already told, that is PNCPS. We are not, Tevani Sangha is not giving letter like that. It was already decided long back. And even if we say we are ready to forego 100%, RBI will not accept. There are conditions. They have also rules and regulations. See, they will say only you convert only 5% or 10%. It is depending upon their these conditions. So please don't get annoyed. In some WhatsApp messages, some people are writing. So please don't think about all those things. We have to wait for the decision taken by Reserve Bank of India and investor. If it is there, then the AGM will be called by the administrator. During that meeting,
The administrator will tell you the conditions put forth by administrator as well as, our Reserve Bank of India and investor. It has to be accepted by everybody, otherwise bank will go for it cannot be revived. It is not me, whatever I say, the Reserve Bank will not accept. So their conditions we have to wait and see. That's all. Okay? And I am very thankful to all the members, shareholders of all the associations for having come to this meeting. I learned just now, it is more than 700 deposits have come today. We expected around 500. So I am sorry for the inconvenience caused to the members who are standing all along. I am very sorry for that. My sincere thanks to all the dignitaries on the dais and all the members, shareholders, institutional depositors who are assembled here. See, our association goal is to get back the depositors' money. We don't have any personal agenda. I am ready to forego my entire deposit. I have specifically told, and I am not interested in continuing General Secretary also. Some people are floating wrong rumors that T. Sangha is not doing anything. I agree, we have not done anything. You are all aware of it. Everybody knows what T. Sangha is doing. Okay? And so our association goal is to get back the deposit money in a fair and just manner, which is beneficial to all the sections of the depositors in proportionate to the deposits, irrespective of their deposit status. For example, institutional depositors and cooperative societies, they should also get, everybody should get proportionately, equally. And some people floating that only 2 lakh, it is only a rumor, it is not a correct news. Some people are telling no, less than 10 lakhs, whatever it is, they should be given and they should go back. So those who are having more than 10 lakhs, they should wait. They don't get even a single rupee. We protested in some meeting that it should be fair. It should be given to all the members. Well, irrespective of even 1 rupee is there or 30 crores is there. Everybody should be given proportionate so that everybody will be happy. At least after 6 years, they may get some amount if it is decided by RBI and the investor. That also is still in this one. Okay? So in this direction, all the associations are striving hard and we are fighting for the good cause. So if there is any questions, you can ask after some time. Mr. Mallareddy, Mr. Somdas, and our Deshpande sir will speak to you now. Thank you for listening to my discussion. This is only whatever we have discussed with administrator that has been conveyed to all of you, because all of you are not aware what is going on. So we wanted to inform you about all these things. That's why we have arranged this meeting. Thank you very much. Thank you, Guraj ಅವರೇ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, who is a retired judge, will speak on a few topics and then we will proceed further. So I request Mr. Deshpande ji, retired Justice Deshpande ji, will come and deliver his speech. Thank you. Hello. Hello. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಠೇವಣಿದಾರರ ಸಂಘ, ಷೇರುದಾರರ ವೇದಿಕೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಸಮರ್ಥ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು
ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಗ್ರಂಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ನೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ನೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವು ಜನರದ್ದು ತುಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 35A 10/1/2020 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ 6 ವರ್ಷ ಮಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಈ 6 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ಡಜನ್ಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ನಾವು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ, ಇವ್ರ ಸಂಘದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದಿಂದ. ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? 2 ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇ, ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇರಲಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, DICGC ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟ್ ಅಪೀಲೂ ಇದೆ. ಈ 6 ವರ್ಷ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, RBI ಆಗಲಿ, RCS ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ತು? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಆಫೀಸ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅವರ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಿವಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀರಪ್ಪ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. 3-4 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಗುರುರಾಜ್ ಬಂದರು, ಹರೀಶ ಬಂದಿದ್ರು, ರಾಜೀವ್ ಇದ್ರು, ಸುಬ್ರಾಯ್ ಇದ್ರು, ಸಂಜೀವ್ ಇದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಿಮೆಂಬರ್, 572 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ದಾಖಲೆಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ದಾಖಲೆ ಒಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ದಾಖಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಇವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ದು 1 ವರ್ಷದ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 572 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಆಸ್ತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬುಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆಗ ವಕೀಲರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದರು. ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾದರು. ಇನ್ನೂ ಇದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ವಿ ಫೈಲ್ಡ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ RBI. 2005ರಿಂದ 2025 ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತಪ್ಪು. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿವಿ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟು. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಕೇಳಿದವು, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರು. ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಜಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, 572 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಲುಪಿತು.
ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ RBI-ನವರು ಸಾಫ್ಟ್ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ನಂತರ 3/11ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಕರೆದ್ರು. ಅದರ ಡೇಟು 3/12, ಕೊನೆ 2/12/2025 ಕೊನೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಧನವರ್ಷ ಗ್ರೂಪ್, ಅಂಶುಮನ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಧನವರ್ಷ ಗ್ರೂಪ್, ವೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಪಿಟರ್ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 572 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ? ಯಾರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವರು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೀಗಿದೆ. RBI-ನವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು 31ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಂಬ್ಸ್ಮನ್ RBI, 4 ಪೈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ. ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 31/12/2025 ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಸ್ಮಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಮತ್ತು TJSB ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಠಾಣೆ ಜನತಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು, ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಈ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಬಂದು, ಯಾರು ಕಾಸ್ಮಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು, TJSB ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಔತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಸಲ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ 4 ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ 2 ಇದೆ, 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಗೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, 35% ತನಕ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, 35% ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? Our interest is being safeguarded by RBI
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಅವರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಪ್ರೋರೋಟ್ ಆಗತ್ತೋ ಅಥವಾ ಲಂಸಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದೇನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 8 ಜನರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. 33,226 ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದಂತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೂ 867 ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿತಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ RBI ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ 4 ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಜನರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್. ಅವರು UCB ಇಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ ನಾವು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ರಿವೈವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಈಗಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಜನವರಿ 17ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡು. ಜನವರಿ 17ರಿಂದ ಅವರು ಇದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಮಲ್ಗಮೇಷನ್ ಡೀಡ್ ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು RBI ನಡುವೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೌಂಟ್, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಣ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಧ್ಯೇಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಗುರುರಾಜು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಮದಾಸ್ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಸಿದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಆಗಲಿ, ಹರೀಶ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಲಿ, ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಪೈಸೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೀ ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್, ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಮದಾಸ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋನು, ಮಾತುಕತೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ. ಏನು ಗುರುರಾಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ January 20 ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಮೈ ಮೋಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ನಂಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಓಪನಿಂಗ್, ಒನ್ ವಿಂಡೋ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್.
it is an opportunity for anybody who wants to bring in money and revive this which is there repeatedly under the critical ICUs ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಈಚೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೋ ದಟ್ ಅಫರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಅಮಾಲ್ಗಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾರೇ ಅವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಮನಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ. ಟು ರಿಕವರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ nobody will invest good money. But in this case some opportunities are there, like only avenue for reviving Guru Raghavendra Bank is a small converting into a small finance bank. ಅದನ್ನು ನಾವು January 20 ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಫೈನಾಲಿಟಿನೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದೇ ಆಗೋ ಆಗ ಯಾವ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಫರ್ದರ್ ಅದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ 100% ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅವೆನ್ಯೂ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ಹೇಳೋಂಗೆ ನಾವು ಸದಸ್ಯರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಟಾಯಿತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ RBI is taken interest, they are trying to revive the bank. ಆ ಸಜೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನಾನು ಒಂದೇನೆಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 200-250 ಕೋಟಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಗುರುರಾಜ್ ನಾನು ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ನಿಮಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾರೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಅಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಪಾನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ whatever administrator says, anybody says, since DAGC is involved, RBI as a regulator has failed to protect the interests of the depositor, which has been brought out in various forms. It is their responsibility to take part of the loss. They can't simply say, illa ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸು. Some sacrifices have been done, like the interest portion that has accumulated, which comes to about 30%. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಪ್ ಟು 30% ನೀವು ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮು ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಾಂಡು ಯಾವುದೋ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ 10-15%, ಇವತ್ತು 1000 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 150 ಕೋಟಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ. 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾದಿರೋದು 5 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ 2021ರಲ್ಲಿ DICGC 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಪುರೋರೇಟ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರೋರು ಅವರು ವಾಟ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅವ್ರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 10-15% ಆಫ್ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 100-150 ಕೋಟಿ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ RBI ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಆಗಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು 150 ಕೋಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಬೋತ್ ಟು RBI ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು 5 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 6 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 10 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೋದು 10-15% ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ 1 or 2 years. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ನೀವು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ಫುಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿಸಿ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದ ಮನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ದೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸದಸ್ಯರಾಗ್ತೀರ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋದು ಸದಸ್ಯ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿರೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್, indirectly saying that the RBI has not continuing their decision to close down the bank. There is a relook. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಬರ್ದೇ ಇರೋಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ 600 ಕೋಟಿ ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಂತ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ RBI ಟು ರೂಲ್ ಇಟ್. ಎಂದರೆ ಪ್ರೂಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಿಡನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರಿವೈವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಮನಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಈಗ ಒಂದು 10% ಈ ಕಡೆ 10% ಆ ಕಡೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ Gurraghendra Bank with a proper investment coming in, it will be revived. That much assurance is there as of today. ABC ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಇಫ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅವಿನ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಈ ಥರ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಥ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್, ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, repaying the DACGC, all these things are being taken care by the new investor who is coming in to revive the bank. ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸೋಮದಾಸ್ ಅವರು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು, ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು
Amarnath, ಪಾಪ you are called on the stage. ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಪಾಪ. ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಂದು ಕರತಾಡನದೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ. Amarnath is a leading economics and is a US ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು. ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, 5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ಸೊ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆಯೋ 6 months ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 1-2 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ನನ್ನನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 5 yearsಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರ ಸಂಘದ AGM ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಇರೋದನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಏನೇ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ್ರೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಬರೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ, ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ಟು ಬಿ absolutely fair, the money has to go proportionately to all depositors, whether it is individual or institutional, whether it is small depositors or large depositors, or those who are just left with 5 lakhs or those who are left with 50 lakhs or 5 crores. Everybody should get a proportion of their money. Percentage wise is fine. That's my hope, prayer, and as Mr. Gurraj and Harish said, Reserve Bank of India is not going to take my hopes, aspirations and requests into consideration. They will do their own mathematics. Hopefully that will come into fruition very soon. And the second part is, all this has happened basically of few things. One main component of why we are here is because of judiciary. Advocate Mallareddy got a stay order on cancellation of banking license. That was the first and the foremost thing that made Reserve Bank of India extremely worried, because they were unable to get the stay vacated, and they tried a lot in the last few years to get it vacated, and they have not been able to do it. Because they were not able to do it, we were also able to file a case questioning the accounts that were cooked up, made up by the previous administrators, who were reprehensibly bad. Let me make it, I'll repeat it over and over again. The administrators we have had in the past, not the present administrator, the administrators we have had in the past were reprehensibly bad on all counts. The EOI should have come in 2021, not in 2025. The reason why it took 4 years itself tells how bad the situation was, and it was actually the situation was made to go bad by the past 2 administrators. One was not cooperative with the depositors. The other one left
the staff members, and as I said, I do not use any filters, but borderline retarded staff members to run the show for 1 year. The previous administrator, I'll take his name, Mr. Hande. He allowed the retarded, dumb, foolish and stupid staff members to run the show for 1 year without any contribution towards either any sort of progress towards either liquidation, closure or revival. No recovery was done, nothing was done. In fact, he made it worse in his stay, and thankfully RCS kicked him out. People say the last administrator left. No, his order clearly says you have not met the requirements as an administrator, therefore you have been hereby removed. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. So the last administrator did not resign, he was removed. So the present administrator finally did something that was supposed to have been done in 2021. So that's 4.5 years too late, but anyways, better late than never ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. So I thank Mr. Mallareddy to actually have initiated that. Without his stay order, we would have not been here by my guess is by early 2024 the bank would have been closed. 2 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗಿರೋದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ತರೋದು, it has not happened before. I don't think it would have happened now either. So that's one thing. The second thing is, thanks to questioning the accounts and also Tevdidar Sangha also making sure that they filed a case bringing in the securities which were not taken into consideration during the formation of the balance sheets. All these factors played a role in getting the EOI done. Hopefully the EOI will give us good results. And as Mr. Ranganath said a couple of minutes back, I sincerely request people not to heed to the comments made on WhatsApp. Yesterday there was an ass of an individual, and even today has put up absolute garbage on WhatsApp saying that some signatures would be done, this and that. Well, the ass remains an ass. So please do these sort of rubbish comments on WhatsApp is not going to help, and request people not to heed to these sort of people. And finally, thank you very much, and thanks to Mr. Mallareddy specifically, and Mr. Gurraj, Harish, Mr. Somdas, Mr. Ranganath, and all the dignitaries on the stage. They have brought a lot of gravitas to what has happened in the last 4 months. My guess is the next 4 months will be very interesting. And there is one thing Mr. Mallareddy has always told me, it is not done till the fat lady sings. So unless there is a gazette notification that the bank has been taken over, it has been shortlisted or whatever, the approval and all those things are officially done, it is pertinent on our part to be always suspicious and be guarded on whatever news we get, whether it is positive or negative, because once bitten twice shy. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ 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 ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 6ನೇ ದಿವಸನೇ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದನೋ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇಂದನೋ ನಮಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ we should be guarded and pray to the Lord Almighty to get our money back as soon as possible. Obviously there will be some sort of, whether it is perpetual, cumulative, non-preferential shares, or if it is some sort of conversion into equity into the new small finance bank, which we could sell it off later once the IPO comes, whether it will be an interest bearing account, ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಏನು ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ 0 ಬರ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಬಂದ್ರೂ 0ಗಿಂತ ಬೆಟರು ನಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಮರ್ನಾಥ್. Youthful young energy jumping from the stage. Thank you ಅಮರ್ನಾಥ್. ಈ ಮುಂದೆ ಈಗ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ
ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಫ್ ಈಗ 12:15 ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ Q&A ಸೆಷನ್. We will give half an hour as a question and answer session. So anybody has any question, you can direct to the stage and we will try our best to answer these questions. Or ಮೈಕಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾರೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ, ನೇಚರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್, ಈದರ್ ಮೈಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾರ್ದು? ಹೆಸರು ರಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 minute. ರಾಮಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರದಿಂದ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ RBI ವರ್ಸಸ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ RCS ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ RCS ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾ? ಅವರೇನಾದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ತಗೋಕ್ಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ರ್ ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಿಪಾಸಿಟ್ರ್ ಹೌದು. ಈಗ ಹರೀಶ್ ಅವರು 530 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಹರೀಶ್. ನಮಗೆ ಆ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಇವರು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ. 530 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ 110 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು KPNವರು ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಮಗೂ ಅದು ವಿಷಯ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 530 ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ 110 ಕ್ರೋರ್ಸು ಎರಡು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋಂಥವ್ರು? ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವರೇ, RBI ಇಂದನೇ ಬರಬೇಕು, ಇವ್ರದ್ದೇನು ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಯಾರೋ 200 ಬೈ ಮಾಡೋದು, ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡೋ, ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೆನಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ROC ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಕೇಸ್ ಇದೆ BODದು ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತು AGM ಕರೀತಾರ, AGM ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೋ ಅಥವಾ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋತಾರೋ, ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಹರೀಶ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು. Thanks for the entire group for bringing to this stage. One point is not clear to me. What is the investment required by a takeover bank or what is the amount they have to bring? That is one thing.
In the case of Yes Bank, SBI has put 50,000 crores and they revived it. Why the such an ಮರ್ಜರ್ is not ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ happening? ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು? That is another ಮರ್ಜರ್ ಬಗ್ಗೆ those things are important. What is the investment ಮರ್ಜರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. the investor has to bring in? Because in the EOA, 30% ಅವರತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ to be ಲೈಸೆನ್ಸ್ converted ಇರೋದು. to shares. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. Whether that resolution will happen then ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಿದ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ. ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈ 30% ನಾವು ಫೋನ್ಗೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾ? ಮತ್ತು 70% ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಅದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿ. Subramanian Anta. My question is, I heard that RBI will extend some soft code for the investors. Is it true? ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ತೆಗಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ. ಅಲ್ಲ, ನೋ ಭಾಷಣ, ಕ್ವಶನ್. ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. 572 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಲೋನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ? ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ 100 crore rupees ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 572 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. DSCG ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಡೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದು ಬರೀ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು NCB-ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು NCB-ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್, ಈ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಡೆತ್ ರಿಲೀಫ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದೀರೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಡೆತ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೆತ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮೆರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರಿವೈವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಊಹೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಪ್ಪು ಬಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ RBI ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕೀಮ್ ಗೆಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಜೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಯಾವ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರ್ಡ್ ಕಟ್ ಇದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕಟ್ಟು ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 30% ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಗೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅದನ್ನೇನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ RBI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಕೀಮು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಾವುದೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಂಬೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. August 12th is the last date for submission of expression of interest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ 8ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 12 ಇನ್ನೂ 4 ದಿವಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಸಹ ನಾವು 100% ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗ್ತೀವಿ, ಏನು ಆತಂಕ ಇದ್ದೇ ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ವೀನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೇಜರ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಏನಾಯಿತು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಇದರಿಂದ ಕಾದಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಒಂದು 2-3 months ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಊಹೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ನು ಸಹ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹರ್ನಿಶೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಹರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ 3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ವೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಈ 3 ಜನರೇ ಅಲ್ಲ, 3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ 3 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ಗಳಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು. ನಾನು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ದುಡಿತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಗಳಂತೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಆಚೆ ಕಡೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸರ್ತಿ ಬಾಂಬೆಗೆ, ಪೂನಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, DGM ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಇವರೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಮರ್ನಾಥ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ 3 ಜನರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್. ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಈಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಮರ್ನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಗಳವರು
3 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ DICCC ಅಮೌಂಟ್ 730 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅವರು ಸಹ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೋರ್ಗೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಹೋಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೋರ್ಗೋ certain portion of the deposit that is required, whatever it is required for the purpose of revival of the bank ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು, that letter we have sent it directly to the governor with a copy to the administrator. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಲೆಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್. ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯರ್ಸು ಅವರು ಏನೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಂತ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೊಸೈಟಿಗಳವರು 300 ಕೋಟಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫೋರ್ಗೋ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಲದು ಇದನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆವಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳವರು ಸಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸೇ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಸೈಟಿಗಳವರು ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋ 2 ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅಳಿವು ಸೇವೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರ ದಯೆಯೂ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೈಲಟ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಟು ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್. ಈಗ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೂ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯೋದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಗುರುರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಹರೀಶ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಹ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 252 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ. ಸೊಸೈಟಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1450 ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 1450 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ದಿವಾಳ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ ಎಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬರೋ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ RCS. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮಾನತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಿವೈವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿವೈವ್ ಆಯಿತು. ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಿವೈವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೂ ಸಹ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಒಂದು ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇವರು ಒಂದು ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಆದರೂ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತು ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ, 1-2 ತಿಂಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು, ಏನು ಬೋರ್ಡು ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಅವರು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನುಷ್ಯನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಂಬಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ, ಈಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಆಟೋ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡ್. ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದನ್ನು ನಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ತಾಕತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ನು RCS ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. RCS ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಂಟ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದಾಗ RCS ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೊಸೈಟಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವೈವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಥರನೇ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ 300 ಕೋಟಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳವರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸಹ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು BOD ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಚರ್ಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಆಗಬೇಡಿ ಈ BOD ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 300-350 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಯಾವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಒಂದು ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕನ್ಸೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ವೇವ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೂ ಸಹ ದೇ ಮೇ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಬೈ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇನ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. 24/7 ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. 24/7 ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ VV ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕಗಳೇನಿದ್ರು ಸಹ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏನು ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ, ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು, ನಾವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನು ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. RBI ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ದು.
ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈಗ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಮುಂದೆ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಳಸಿತ್ತು ನಾಯಿ ಕಾದಿತ್ತು ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಹೋಪ್. ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಅಳಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಕಾದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರದು, ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೋಮದಾಸ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಈ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್.